آپ 60-70 سال پرانا نظام آپ اچانک صحیح نہیں کر سکتے. مجھے بڑے دباؤ کا سامنا ہے، بطور پرائم منسٹر وہ یہ باتیں کر رہے ہیں سر. ان مافیاز کا اگر گورنمنٹ سر کچل دے. السلام علیکم، میں ہوں روہیل انتخاب. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریئل انفو وتھ روہیل انتخاب. ناظرین، پروگرام میں آج آپ کی ملاقات ہم کروانے جا رہے ہیں. مارکیٹ میں ایک بہت اچھا نام ہے اور ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے لیے، کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ابھی سے نہیں برسوں سے کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ان کا معیار، ان کی پرسنالٹی اور ان کے پیچھے جو ان کی پالیسیز اور جس طرح کی وہ سوچ رکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم ان سے اس پروگرام میں ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے اور ان سے پوچھیں گے، جانیں گے کہ اس وقت ریئل اسٹیٹ کو کن چیلنجز کا سامنا ہے، ہمارے پاس ایشوز کیا ہیں، کچھ پوائنٹرز ہیں جس پر ہم پروگرام میں ڈسکس کریں گے. ان تمام تر موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے مسٹر زاہد علی ملک کو، جو کہ CEO ہیں اسٹینڈرڈ ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈر کے. زاہد صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں السلام روہیل، آپ ٹھیک کیسے ہیں؟ ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ہیں. اللہ کا شکر. زاہد صاحب، ریئل اسٹیٹ کے ایشوز کی ہم پروگرام میں بات کریں گے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈسٹری میں بڑا گرو ہوتا ہے، لیکن ہمیں ایشوز اور چیلنجز روزانہ کی بنیاد پر نظر آ رہے ہیں. سب سے پہلے آپ بتائیں کہ موجودہ حکومت کا کتنا انٹرسٹ آپ کو نظر آیا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں؟ روہیل، کچھ عرصے پہلے تک پرائم منسٹر صاحب کا تھوڑا انٹرسٹ دوسری جگہ پہ تھا. ڈیفینیٹلی ان کے سامنے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. جب انہیں ہماری ایسوسیشن نے، ہماری فیڈریشن نے انڈیکیٹ کی بہت ساری چیزیں، بہت ساری پرابلمس، بہت سارے چیلنجز، تو انہوں نے پھر توجہ دینا شروع کی. تو ابھی انہوں نے بلڈرز کے لیے ایک ایمنسٹی لانچ کی تھی، جس کا تھوڑا سا ٹائم پیریڈ بھی بڑھایا ہے، اور ہماری ان سے یہ بھی ریکویسٹ بھی ہوگی کہ تھوڑا اور ٹائم پیریڈ بھی بڑھائیں. اور جو ٹیکسز کے معاملات ہیں، FBR کے معاملات ہیں، اور ٹیکسز کا جو میٹر ہے اس کو اور آسان کیا جائے. ہمارا جو سب سے مین معاملہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک جگہ آپ نے ویلیو رکھی ہے 65,000 روپیز پر اسکوائر یارڈ. اچھا، اسی پورے فیز میں مثال دیتا ہوں آپ کو ڈیفینس کی. جیسے ڈیفینس ہے، وہاں پہ آپ کوئی بھی 500 گز کا پلاٹ لیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 500 گز کا پلاٹ 8 کروڑ روپے کا بھی ہے، 7 کروڑ روپے کا بھی ہے. اسی جگہ پہ پلاٹ 2.5-3 کروڑ روپے کا بھی ہے. تو انہوں نے وہاں کا ریٹ فکس کیا ہے 3.25 کروڑ روپے. تو اس سے جو لو بجٹ پلاٹس ہیں ان کو پرابلم ہوتی ہے، ان کو وائٹ کا بھی پرابلم ہوتا ہے. اور میرے خیال سے اگر گورنمنٹ آف پاکستان سے میری آپ لوگوں کے چینل کے تھرو یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا ٹیکسز کو، تھوڑا سا ویلیو ٹیبل کو گریجولی بڑھائیں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا. آپ ابھی 2016 کی میں بات بتاتا ہوں آپ کو. 2016 میں ایک پلاٹ ہے، اس کا 8.25 ساڑھے 8 لاکھ روپے وائٹ تھا، کلیکٹر ویلیو تھی. تو وہ آپ اچانک 1 کروڑ ہو گئی، پھر 1 کروڑ کے بعد 3.25 کروڑ روپے کی. میں 500 گز کے پلاٹ کی مثال دے رہا ہوں. اسی سال 2000 گز ہوتا ہے تو وہ 13 کروڑ روپے کا ہو جاتا ہے. تو اس میں ٹیکسز بھی بہت ہیوی ٹیکسز لگا دیے گئے. اب اس ہیوی ٹیکسز کے آنے سے مارکیٹ کولیپس کر گئی. 2016 سے جو مارکیٹ نے کولیپس کیا ہے، آج تک مارکیٹ کولیپس ہے ریئل اسٹیٹ کی. میں اپنے ڈیفینس اور کلفٹن کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت، پھر میں آگے دوسرے بھی لیول پہ جاؤں گا. تو مارکیٹ کولیپس کر گئی. جو اس وقت ہم نے ٹرانزیکشنز کی، سپوزٹلی 8 کروڑ روپے کا پلاٹ لیا، کلائنٹ کو دلایا، آج تک وہ 5 سال سے کلائنٹ نہ بیچ پا رہا ہے، نہ کچھ آگے ایکٹیویٹی کر پا رہا ہے، جس سے سرکولیشن خراب ہوتی ہے. اب ہیوی ٹیکسز لگ جائیں گے، کلیکٹر ویلیو ہیوی کر دی جائے گی. دیکھیں نا، 70 سال سے ایک سسٹم چل رہا تھا، وہ سسٹم ایک دم نہیں صحیح ہو سکتا، اس کو گریجولی ایسا ہی ہے. آگے لے کے چلنا پڑتا ہے. اچھا، اب اتنے ہیوی کلیکٹر ویلیو کر دی گئی، اس کے اوپر ہیوی ٹیکسز لگا دی گئی. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ایک ایسا سسٹم بنایا جائے، ایک ایسا میکینزم انٹروڈیوس کرایا جائے کہ سب کو آسانی ہو. اب میٹر یہ ہے کہ ایک پلاٹ ہم بیچتے ہیں وہ 9 کروڑ روپے کا ہے، اور اسی کلیکٹر ویلیو میں 2.25 کروڑ روپے کا پلاٹ بھی ہے.
और 3.25 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू, तो इससे बड़ी प्रॉब्लम बहुत क्रिएट अच्छी होती है। बात आपने जाहिद साहब की, इसका प्रॉपर ड्राफ्ट होना चाहिए ड्राफ्ट और होना चाहिए। सरकार बिल्कुल, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुसूसन इमरान खान साहब जो है बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, इसी तरह की तजावीज़ जो है वो गवर्नमेंट के सामने रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर, सिस्टम को कैसे बेहतर करें, पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी की इमरान खान साहब बात करते हैं और होनी भी चाहिए, बतौर प्राइम मिनिस्टर वो बात कर रहे हैं। दूसरा, हम ये समझते हैं कि सिलसिला आगे अगर बढ़ेगा, क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बड़ा रेवेन्यू इससे जुड़ा है और डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इससे टैक्सेशन मिलता है, सरकार का भी अपना इसमें मफाद है, फ़ायदा है। कैसे हम बेहतर कर सकते हैं अच्छी पॉलिसीज़ को, सिस्टम को और ट्रांसपेरेंसी को? मैं आपको एक बात यहाँ कहूँगा कि गवर्नमेंट को एक नुक्ते पे काम करना चाहिए। वो नुक्ता ये है कि जो अच्छे नाम वाले ट्रस्टेड नेम के बिल्डर्स, ट्रस्टेड नेम और पुराने रियल्टर्स और टैक्सेशन के जो लॉयर्स हैं, उनकी एक टीम बनानी चाहिए। 3-4 लोग अपनी एक टीम बनाएं, 8, 10, 15, 20 जितने भी लोग हैं, एरिया वाइज वो एक सिस्टम डेवलप करें कि इस एरिया में ये रेट है, इस एरिया में इतना टैक्स लगाया जाए, अगले साल इतना टैक्स कर दिया जाए। मैं दूसरी बार एक सिस्टम लाने की बात कर रहा हूँ, एक मैकेनिज़्म की बात कर रहा हूँ। देखें, हर चीज़ एक तरीक़ेकार से सही होती है। आप 60-70 साल पुराना निज़ाम आप अचानक सही नहीं कर सकते, ठीक है ना। जब तक रियल इस्टेट एजेंट खुद जो मिनिस्टर होगा, जैसे हाउसिंग मिनिस्टर है, वो तो हाउसिंग मिनिस्टर बन के आ गए, ठीक है, उनके पास वो तजुर्बा नहीं है, ब्यूरोक्रेसी उनको जो जैसे चलाएगी वो वैसे चलेंगे। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि उनको ये चाहिए कि बिल्डर्स से, टैक्सेशन के लॉयर्स से और रियल्टर्स से एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए, एक ऐसा सिस्टम बनाए कि उनकी मुशावरत से, उनके तजुर्बों से एक सिस्टम बनाया जाए। जाहिद साहब, आपने इतनी अच्छी बात कही है। मैंने 2016-15 में भी सरकार के सामने बात रखी थी, स्टैंडिंग कमेटी थी रियल एस्टेट की, लेकिन कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग की वो भी फ़ाल नहीं नज़र आई मुझे। अगर मिनिस्टर भी चले सरकार रख लेती है कैबिनेट में या नेशनल असेंबली में मिनिस्टर आ भी जाता है, लेकिन उसके अंडर में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बड़ा माशाल्लाह हमारा प्रोविंसेस भी हैं, सिटीज़ भी हैं, तो वहाँ पर वो इंगेज रहे। और आपने बहुत खूबसूरत बात कही है कि ये अगर उसको रिव्यू भी करेंगे और एनुअली करें, उसको सेमी एनुअली करें, क्वार्टरली करें, उससे ये होगा कि कम से कम 10%, 20%, 30% उस पर काम हो रहा होगा और ट्रांसपेरेंसी हो रही होगी। देखिए रोहिल, मैं आपको यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगा। रियल इस्टेट में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ भी इन्वॉल्व हैं। ये पुरानी बातें हैं लेकिन करनी पड़ रही है, क्योंकि ठीक है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कुछ लोग 72 इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, जिसमें एंड में घर से बाहर निकलता है इंटीरियर डेकोरेटर, सीमेंट, बजरी, इलेक्ट्रिक, प्लम्बर, फलाना ढिमकाना। और जाहिद साहब वो इंगेज रहता है, Engage इंगेज यानी कि मकान बना दिया, कंस्ट्रक्शन हो गई, उसका इंगेजमेंट है। अब इसमें सिलसिला यही बनता है कि देखें, इतने सारे लोगों को आपने मैनेज करना है, इतने सारे लोगों का रोज़गार लगा हुआ है, तो आपको डेफिनेटली, और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, रियल इस्टेट का पहिया चलता रहता है तो गवर्नमेंट के बैंक का जो लिक्विडिटी है, एक सर्कुलेशन है वेल्थ की, वो चलती रहती है। आप रियल इस्टेट को कदगन लगाएंगे, रियल इस्टेट के आगे एम्बार्गो करेंगे, बैंड करेंगे चीज़ों को, सख्तियाँ करेंगे, आपका सिस्टम रुकेगा। तो सिस्टम को ना रोकें, सिस्टम को अच्छा करें। हाँ, लोग, मैं आपको क्या बताऊं कि लोग इतने परेशान हैं कि मैं आपको दोबारा एक बात करता हूं कि एक प्लॉट है, 8 करोड़ का प्लॉट है, 3.25 करोड़ रुपए आपने डाल दिए, पीछे तो हम परेशान हो गए ना। कहते हैं नहीं भाई, मैं तो नहीं वाइट ले सकता मज़ीद पैसे, किसी के पास वाइट इतना पैसा नहीं है। कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं, कुछ आसान किस्म की अमेनिटी मज़ीद दें, ठीक है ना। हर चीज़ फ़ौरन नहीं हो जाएगी, हर मामलात को ग्रेजुअली आपको सही करना पड़ेगा। और मैं आपको बार बार एक बात, पहले भी मेरा ख्याल है आपसे मेरी डिस्कशन 2-3 मरतबा हुई थी कि देखें, रियल इस्टेट का पहिया चलेगा तो गवर्नमेंट का पहिया चलेगा। और एक और बात मेरी जहन में रखिएगा, कराची, मैं अकेला नहीं कहता, कराची पूरे पाकिस्तान को जनरेट करके देता है, जिसको कहते हैं आप टैक्सेस जनरेट करके देता है, रेवेन्यू जनरेट करके देता है। पाकिस्तान का पूरे सिस्टम का पहिया कराची से चल रहा है। कराची की रियल इस्टेट पे भी तवज्जो दें,
कराची की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पे भी तवज्जो दें। मुझे इस वक्त ये बात मुनासिब नहीं है, लेकिन कराची आपको बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। इसकी रियल इस्टेट का एक स्टैंडर्ड है, बिल्कुल है। बहुत अच्छा स्टैंडर्ड जाहिर है। साहब अब वो वक्त गया कि लोगों को रियल एस्टेट की अवेयरनेस नहीं थी, एजुकेशन पर काम हो रहा है, लोग पढ़कर रियल एस्टेट पर आ रहे हैं। माशाल्लाह यूथ आपके सामने है, किस तरीके से वर्किंग कर रही है, सिस्टम बेहतर करने की बातें कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। सर टेक्नोलॉजी पे बड़ा काम हम देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी और दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी पर आ रही है। कोविड के बाद से अब बातें हो रही हैं कि डिजिटल पेमेंट्स का सिस्टम लेकर आया जाए। डू यू थिंक कि किस तरीके से हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री को डिजिटलाइज जो है फ़रोग़ दे सकते हैं? या रोहिल, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, इस पे काम हो सकता है, लेकिन हम जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनसे तो गवर्नमेंट सुने हमारी बात, उनसे तो पहले निकलें। टैक्स का जो सिस्टम है, टैक्स का जो आपने प्लानिंग बनाई है, टैक्स की जो मैकेनिज़्म आप लोगों ने बनाया है, वो आम आदमी की समझ से बाहर है। हर बंदा खौफ के हालात में रह के काम कर रहे हैं। नंबर्स ऑफ एनओसीज, इंस्टीट्यूशंस और ये ये सारी चीज़ें। चीज़ें और बहुत सारे ऐसे लूप होल हैं तमाम मामलात में। मैं एक दफ़ा फिर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के थ्रू कि देखें, ग्रास रूट लेवल पे अपने मिनिस्टर्स को लेके आएँ, लोगों से मिलें, लोगों से मशवरा करें, अच्छे लोगों को बिठाएं, मशावरत से कोई एक सिस्टम बनाएं, टैक्सेस का, रेवेन्यू का एक अच्छा सिस्टम लेके आएँ, लोगों को आसानी से टैक्स देने में वो हो। अब यहाँ पे फाइलर नॉन फाइलर के मामला चल रहे हैं, पे ऑर्डर्स के मामला चल रहे हैं, कैश के मामला चल रहे हैं। हम तो ऑन द ग्राउंड इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं ना। अब बिल्डर पूरा एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, उसको इतना बड़ा वाइट अमाउंट कहाँ से आया? इमरान खान साहब का मेहरबानी हो कि उन्होंने एक एमनेस्टी दी है कि भाई ठीक है, बिल्डर प्लॉट खरीदे, सब कुछ करे। एक छोटा छोटा इन्वेस्टर कहाँ जाएगा? सही बात है। वो किस तरीके से काम करेगा? और रही बात, मैं आपके इस बात का जवाब दूं, ये जो आप बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स वगैरह की, ये बहुत अच्छी तरीक़ेकार है। इंसान आसानी से सेफ़ एंड सिक्योर तरीके से एक दूसरे को पेमेंट कर सकता है। इसके लिए भी ज़रूरी है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे लोग हैं, ये अपना बिज़नेस कम्युनिटी है पाकिस्तान में, एक से एक नाम पड़ा है, लोगों को अच्छे लेवल पे लेके आएँ, एक टीम बनाएं, सिस्टम बनाएं, कमेटी बनाएं, बैठ के सारा। जाहिर साहब लेकिन इस सवाल का जवाब है और एक बात भी है, वो बहुत हमारा आउट ऑफ द बॉक्स सवाल हो जाएगा। आईएमएफ का जब तक पाकिस्तान पे ये प्रेशर रहेगा और पॉलिसीज वहाँ तक आएंगी और स्टेट बैंक पे दबाव रहेगा ना, तो कभी पाकिस्तान का रुपया जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ मैं इस बात को इधर ही रोक दूंगा क्योंकि इस पर मज़ीद डिस्कशन हमारी हो जाएगी। जाहिर साहब माफियाज, हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश है कि माफियाज ख़त्म हो, लॉबीज़ ख़त्म हो। एक दफ़ा तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि मुझे बड़े दबाव का सामना है, बताओ प्राइम मिनिस्टर वो ये बातें कर रहे हैं। सर मुझे ये बताइए कि क्या रियल इस्टेट इंडस्ट्री को जाहिर साहब माफियाज का सामना है? इसमें दो किस्म के मामला हैं। एक तो माफिया है वेबसाइट वाली, जो अगर पॉजिटिवली काम करें तो आप यकीन कीजिएगा पूरे पाकिस्तान में तरक्की आ जाएगी। ईमानदारी के साथ वो अपनी वेबसाइट चलाएं, फेक मामलात ना करें, तो हमें बड़ा फ़ायदा हो, रियल इस्टेट बहुत तरक्की करे। और रही बात माफिया की, माफिया लैंड माफिया भी है, माफिया बिल्डर माफिया भी है। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। अभी तो हमारे बहुत सारे ऐसे हैं, कब्ज़ा ग्रुप हैं, बहुत सारे ऐसे मामला हैं। इन माफियाज का अगर गवर्नमेंट सर कुचल दे, इनको ख़त्म करे, ख़त्म तो नहीं कर सकते, सरपरस्ती हासिल है जाहिर साहब, हाँ, बात सारी सरपरस्ती है। छोड़, सरपरस्तों को थोड़ा सा पॉइंट आउट किया जाए तो काफ़ी हद तक 50% भी अगर हम इन पे काम करवा दें, गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट ले ले, तो बहुत सारे मामला बेहतर होंगे। बिल्कुल सही बात कर रहे लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फंड जनरेट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू लोगों को मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं अपने क्लाइंट का आपको एक्सपीरियंस दे रहा हूँ कि लोग चाहते हैं हम गवर्नमेंट को टैक्स दें, बिल्कुल सही हम कह रहे सुकून से जाके घर पे सोएं। हमारे पास कोई आए बोले ये लीजिए, ये हमने प्लॉट ख़रीदा है, या हमने फ़लानी चीज़ ख़रीदी है, गाड़ी ख़रीदी है, मोबाइल खरीद, एक सिस्टम नहीं है ना, एक अच्छा सिस्टम बना दे, सब आराम से होने लग बेहतर, जाए। बहुत बेहतर बात। अपॉर्चुनिटीज़ पोटेंशियल क्या देख रहे हैं साहिब साहब? 5 साल बाद क्या लग रहा है? कोविड भी चल रहा है, काम भी हो रहा है लोगों का,
ہماری انڈسٹری میں کتنی اپارچونیٹیز ہیں؟ اگر کوئی انویسٹ کرنا چاہتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو کس طرح سے میسج کنوے کریں گے کہ ہاں پاکستان اور خصوصاً کراچی جیسے شہر میں آپ اچھے پروجیکٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت 2016 سے اور آج 2021 ہو گیا، ریئل اسٹیٹ اب تک سنبھل کے نہیں تھی. بہت پرابلمس ہیں، جس میں کچھ اداروں کی بھی پرابلم ہے جو صحیح طریقے سے کام نہیں کرنے دے رہے. تھوڑا ایف بی آر کے معاملات سیدھے ہو جائیں، گورنمنٹ تھوڑی ڈائریکٹلی، عمران خان صاحب اگر 2 دن میں ایک دفعہ بھی توجہ دیں، ایک ہفتے میں ایک دفعہ بھی دے دیں کہ بھئی مجھے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا بلڈر، ریئل اسٹیٹ، کنسٹرکشن، ڈیولپرز، ان کی رپورٹ چاہیے. ٹھیک ہے، اور مجھے اچھے مشورے دینے والے لوگ چاہیے جو مجھے اچھے مشورے دیں کہ اس سلسلے سے پورے کراچی کی بھی ریئل اسٹیٹ. اچھا ایک اور بات بتا دوں، کراچی کی ریئل اسٹیٹ چلے گی، پنجاب کی ریئل اسٹیٹ چلے گی، بلوچستان گوادر کی ریئل اسٹیٹ چلے گی، سندھ کی ریئل اسٹیٹ چلے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کے پی کی ریئل اسٹیٹ چلے گی. کراچی بیس ہے، کراچی کو کائنڈلی توجہ دی جائے، کراچی کے معاملات کو سیدھا کیا جائے. مافیاز کو ختم نہیں کر سکتے آپ، امریکہ میں بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ورلڈ وائڈ ہے، لیکن آپ ان کو کم کر سکتے ہیں. تو ہم نے اگر گورنمنٹ کم کرنے میں کامیاب ہوگی، کراچی نے بہت ترقی کرنی ہے. ابھی دیکھیں ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایونیو کھلا ہے بحریہ ٹاؤن کا. ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ ڈیفینس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈی ایچ اے سٹی میں بیٹھے ہیں، کام نہیں چلا. تو تھوڑا ہم نے بحریہ نے جو ڈیولپمنٹس کی ہیں، ہم نے بحریہ میں کام کیا، وہاں ہمیں کامیابی ملی. تھوڑا سا ہمارا پہیہ چلا وہاں پہ کام کرنے کا. تو بحریہ نے اپنی ڈیولپمنٹ سے لوگوں کو ثابت کیا کہ دیکھیں، اور لوگوں نے اس کی ڈیولپمنٹ دیکھ کے اب وہ اپنے معاملات بھی سیدھے زاہد کر رہے صاحب، ہیں. مجھے پچھلے سال میں نے دیکھا پورے کراچی میں جو برا حال تھا، پانی کے ڈیفینس تک جیسے علاقوں میں گھروں لوگوں کے فرنیچر خراب ہو گئے. لوگوں نے بحریہ پہ بڑی تنقید کی. میں نے کہا یار یہ ان کے پاس ماسٹر پلان کیا ہے سیوریج سسٹم کا. اور اچھی بات ہے، آپ اپنے کمپیٹیٹر سے سیکھتے ہو، کوئی برائی نہیں ہے، آپ سے ان سے بیٹھ کر بات کرو. کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایگو کا مسئلہ نہیں ہے. ان سے پوچھیں کہ سر کیا انسٹالیشن کی ہے، کس طرح سے آپ نے اپنے فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ کیا ہے، ہم وہ پورے کراچی پہ امپوز کرنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. سر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں رویل، جن پہ جو ان کے امپلائیز ہوتے ہیں نا، انہوں نے 2-3 سال کام کرنا ہے اور چلے جانا ہے. بس میرا یہ مختصر سوال ہے. ٹھیک یہ بہت گہرا سوال کا جواب ہے. اب اس کو آپ جتنے لیول پہ سوچ لیں. ٹھیک ہے، آئے نوکری کی اور چلے گئے. صحیح ہے، ایسے ادارے ترقی نہیں کرتے. اس صحیح کے لیے بڑے کام کرنے پڑتے ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ریسرچ کرنی پڑتی ہے. بس آئے فائلوں پہ سائن کیا، یہ دیٹس ٹھیک ہے. اٹ. زاہد صاحب، بروکر کو کیسے ہم اویئرنیس دے سکتے ہیں؟ ہمارا بروکر جو ہم دیکھتے ہیں، ہم انٹرنیشنل کمپیئر کریں تو ان کا بروکر بڑا جو ہے ایجوکیٹڈ ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میجورٹی کی صورتحال آپ کے سامنے. روہیل آپ نے بھی حاصل کلام بات کی ہے. ہمارا ریئلٹر اگر ایجوکیٹڈ ہو، اب شروع ہو گئے ہیں یہ معاملہ. کچھ بچے، جیسے میں اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اس فیلڈ میں لے کے آ رہا ہوں. میرا ایک بچہ ایم بی اے، دوسرا بی بی اے کر رہا ہے. میری خواہش ہے ریئل اسٹیٹ میں آئے، کنسٹرکشن میں آئے، ڈیولپمنٹ میں آئے. تو اب جو آنے والی نسل ہے وہ پڑھی لکھی آ رہی ہے. لیکن اب میں وہی بات کروں گا کہ جس کو خاندان میں کچھ کرنا نہیں آ رہا، وہ ریئل اسٹیٹ میں آ جاتا ہے. یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکری ہے. وہ بندہ آ کے پھر بھائی آپ ریئل اسٹیٹ کا کام ہے، آپ اچھے ٹائم پہ چیز دلاؤ، اچھے ٹائم پہ چیز بکواؤ، چیٹنگ اچھی نہ چیز کرو. دو، اچھی جگہ پہ گھر بنواؤ. لوگ اپنی جیب کے لیے، ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ یار میرے فلانے کزن کے پاس 1 کروڑ کی گاڑی ہے، میں نے جیسے تیسے کر کے بھی. تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکری ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے ایک سسٹم بنائے، ایک معاملہ بنائے کہ بھئی اتنی ایجوکیشن کا بندہ ریئل اسٹیٹ میں آئے گا، جو ورلڈ وائڈ ہوتا ہے. ایجوکیشن، ریئل اسٹیٹ کی بھی ایجوکیشن کے پروگرام بنائے جائیں، گورنمنٹ لیول پہ بھی بنایا جائے، ایم بی اے کرایا جائے، بی بی اے کرایا جائے، ڈپلوماز کرایا جائے، پھر وہ ریئل اسٹیٹ میں آئے. تو اس سے بہت بہتری ہوگی. آپ کا بہت زبردست پوائنٹ ہے. ویل سیٹ. اچھا، کووڈ-19 کے بعد سے معاملات، ہر انڈسٹری جو ہے کرائسس کا شکار ہے. لیکن میں نے پاکستان کراچی میں دیکھا کہ کسی حد تک کنسٹرکشن انڈسٹری چل رہی تھی. لوگ شادیاں کرتے تھے زاہد صاحب، اور شادی کے بعد جو ہے وہ بس شادی ہوتی ہے، بہو بولتی ہے کہ مجھے جو ہے الگ ہونا ہے، نیا اپارٹمنٹ چاہیے، نیا گھر چاہیے. تو شادیاں بھی ہو رہی ہیں، اپارٹمنٹ بھی بن رہے ہیں. یہ اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ یہ مجھے ہے، تو سائنس لگی ہے. یہ ہے ہنسی کی بات. ان بچیوں کو
जब भी याद आए तो बाटवा मेमन कम्युनिटी को दुआ दें, जो पहले दिन है ना बच्ची को फ्लैट दे के अलग कर देते हैं। आजकल ये कॉन्सेप्ट हो गया है, हंसी मजाक से हट के अब बात करते हैं कि एक बच्ची है पढ़ी लिखी है, वो कहती है नहीं मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगी उसको, तो ये छोटे अपार्टमेंट का बहुत रिवाज चल गया है। और उसके बाद जैसे ठीक है, एक फैमिली है, दो बेडरूम अपार्टमेंट से 4 बेडरूम अपार्टमेंट में जाना चाहती है। कराची में अपार्टमेंट का काम मेरे ख्याल से अगले 75 साल 50 साल नहीं रुकने वाला। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, जैसे जैसे डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जैसे जैसे बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं, वो चाहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है, तो इस वजह से रियल इस्टेट थोड़ा माशाल्लाह यहाँ पे ज़्यादा हो। जाहिद साहब बहुत अच्छी बातें आपके साथ हुई, बहुत मज़ा आया। और लास्ट मैसेज क्या देंगे आप हमारी ऑडियंस को, या किसी को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं ऑडियंस को तो यही पैगाम दूंगा कि देखें जो भी इस वक्त के हालात हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट कीजिए। कराची इवन पाकिस्तान की कोई भी जगह देखभाल के इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट करें और इंशाल्लाह रिटर्न भी अच्छा होगा, मामलात अच्छे हो जाएंगे। आज थोड़े कोविड की वजह से, थोड़ा IMF वर्ल्ड बैंक की वजह से हम थोड़े से डिप्रेशन में, ये डिप्रेशन भी ख़त्म होगी इंशाल्लाह ताला। और गवर्नमेंट को मैं एक आपके तवज्जुह से पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा आप थोड़े से मामलात, रियल इस्टेट आपका पहिया चलाता है पूरे इंडस्ट्रीज़ का, 72 इंडस्ट्री इन्वॉल्व है। उसके अलावा जब रियल इस्टेट चलता है तो आपके रेस्टोरेंट चलते हैं, बैंक्स चलते हैं, ऐसे कई चीज़ें। देखिए ना, जो बंदा, मैं छोटी सी एक बात करूँगा, लोग पैसा कमाएंगे तो मुर्गी और अंडे खाएंगे, तो जो एक दर्जन अंडे लेते हैं, बात मुनासिब नहीं है या ऐसी मिसाल देना, लेकिन रेशियो बढ़ेगा ना, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो लोग खुशहाल होंगे तो खाएंगे पिएंगे, हर सेक्टर चलेगा फिर। बिल्कुल सही। तो रियल इस्टेट का पहिया चलाएं, गवर्नमेंट का पहिया देखें, पूरे पाकिस्तान के मामला सर्कुलेशन चलेगी, ये मेरा मैसेज है। और गवर्नमेंट अच्छी जा रही है, हम उस पर ऐसी कोई तनकीद नहीं कर सकते और अच्छे काम कर रही है। थोड़ा सा तवज्जो दें कराची के ऊपर, कराची की रियल इस्टेट पे, बिल्डर्स पे, डेवलपर्स पे, आप खुद देखिएगा इसका नतीजा। बहुत शुक्रिया जाहिद मलिक साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने देखा और होपफुली आपको हमारे इस इंटरव्यू से अंदाज़ा हो गया होगा कि किन चैलेंजेस पर हमने बात की है, और इन्हीं चैलेंजेस पर अगर थोड़ा सा भी काम हो जाए सरकार की जानिब से या इंस्टीट्यूशंस की जानिब से तो बहुत ही अच्छा होगा, इंडस्ट्री को बड़ी सपोर्ट मिलेगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।